The next we have presenting Tri-Valley Dazzlers. This is a team of dancers of all age groups who have worked together for the past 4 months. Their hard work has brought them together as not only friends, colleagues, dancers, but as family as well. The dancers are Amira, Gayatri, Jeevan, Jaswil, Madhav, Pragati and Paurnami. Welcome. அதையும் தாண்டி புனிதமானது.
Thank you so much. This is a wonderful team. Thank you for bringing back the 80s, 90s and the 2010 memories for all of us. We really appreciate whoever picked the songs behind this. So thank you once again. Alright, so next is a very important segment of our event. We couldn't have made this event possible without the dedication and support of our wonderful sponsors. And for this, to appreciate and acknowledge the sponsors, I invite Prince Nechikata, Johnson Joseph and Sajid Thaivalapil to the stage, please. Hello. Hello. Johnson Joseph, Sajid Thaivalapil. Hello. Johnson. Hello. Is Johnson around? Sajid, come on. Okay. Jasmine. Come on. Allala. Sponsor. Yeah. First of all, I want to give thanks to our senator for sponsoring the event and sending us the best compliments. And in order to read that one, I am calling Sajid Thaivalapil so he can read the message from the senator. Senator Kevin Thomas, New York State Senator. So he actually supported almost all FOMA events, including this event. Even though he's from New York, he supported our function. He was about to join. Unfortunately, he couldn't join because of some other last minute events. So he is one of the sponsors and he also gave us a message. So let me just read that message. Dear friends, it's my honor to congratulate FOMA on their Western Region convention kickoff. As the first Indian American member of the New York State Legislature, I am proud to support FOMA in their mission to empower through education, activism and participation. You all work to enhance our vibrant culture, rich heritage and achievements. I would like to offer my sincerest congratulations to the sponsors, honorees and organizers for ensuring recognition of our South Asian community. Please accept my best wishes for a wonderful celebration and continuous success. Sincerely, Kevin Thomas, New York State Senator, 6th Senate District. So, thank you Kevin Thomas on behalf of FOMA Western Region. Thank you very much Sajid for delivering the message. Now let me call on the platinum sponsors. They are coming. We have 3 platinum sponsors. One is Growing Stars. I don't think Growing Stars is here. Is anybody from Growing Stars here? Okay. Now let me call on Team United. Whoever is here from Team United, please come in. And we want to appreciate you for the sponsorship. And also followed by Team United.
The team former, please come. The entire team can join, okay? As the sponsors. Then we have Dr. Madhu Nambia. So we will go one by one, please. Yeah, you can come in. Yeah, please. Hello. Hi, Dr. Madhu Nambia. Thank you. Okay, please. Thank you very much, Dr. Madhu Nambia. He is running as the General Secretary. Thank you. So now let me call on Baiju and Anupama. Congratulations. Thank you. Thank you. Good job. Okay. Now, yeah, so we want to take the photo with the team. Yeah, please do. Yeah. Okay. Then now I'm calling on Umachan and team. Whoever is here, please come. Okay. Thank you very much for your support. Okay. Now. Thank you. Now, Dr. Madhu Nambia, you can take the photo with the team. എടുക്കാം ഇല്ല പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇത് പുള്ളിയുടെ മാത്രം Thank you. And let me call on Wilson Nechikat as gold sponsor for the event. Now let me call on Rajan George, Realtor from Sacramento. Yeah, it is with the great support of the sponsors we managed to raise some funds to cover the part of the expenses, and appreciate each and every one of who supported us. And we have a few other sponsors who did not show up, like A1 Jace Machining and let me see, Sabu Nadadukul and family, and I think this left, and Sabu? I think Sabu left. Okay, thank you very much, everyone. I appreciate it.
I would like to call upon Lebon Matthew, President of Bay Malayali, Wilson Nachika, President of Sargam, Sam Neduvath, President of MACC, and Matthew Kochiburakkal, President of IEM. Please join me in welcoming them to the stage. And our next segment is Meet the Candidate. ജേക്കബ് കുറച്ച് പിന്നെ നോക്കണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ് അടുത്തത്. ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് സാക്രമെന്റോയിൽ നിന്ന് വിൽസണും ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്ന് മാത്യു എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ഇവരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്ന് പറയുകയാണ്. നമുക്ക് ഓരോ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റിനും 5 മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാനായിട്ടും അവരെങ്ങനെയാണ് ഫോമിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 4 മിനിറ്റ് വെച്ചു. 3 ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റിന് അവർക്ക് 4 മിനിറ്റ് വെച്ചു. പിന്നീട് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് ട്രഷറർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 3 മിനിറ്റ് വെച്ച് സമയം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ അവരുടേതായ പ്രോഗ്രാംസ് എന്താണെന്ന് പറയുക. പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ പേരിൽ ഇവരോട് ഞങ്ങളുടെ പാനലിൽ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ 13 സ്റ്റേറ്റ്, ജോഗ്രഫിക്കലി വലിയൊരു ടെറിട്ടറി. ഇതിനെ ഇപ്പോഴും ഒറ്റ റീജിയനായിട്ട് ഒതുക്കി നിർത്താതെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 റീജിയനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ഞങ്ങളിത് ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ 13 കൂടുതൽ ഒരു 14 സംഘടന വന്നാൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഇതിനെ ഇതായിട്ട് ഇവിടെയുള്ളതിന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തരാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും കാണും. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞു റീജിയനുകളിലും കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഓരോ റീജിയനുണ്ട്. ഇവിടെ കോൺസുലേറ്റിന് പോലും 2 കോൺസുലേറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാക്രമെന്റോയിൽ ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ഉണ്ട്, സിയാറ്റിൽ ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെപ്പോലെ ഫോമിക്ക് റീജിയനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയേക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പരിപാടികൾ നടത്താൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മറ്റ് 2 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇതിനു മുന്നേ ഇവിടെ വന്നു പോയവർ ഇവിടെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടാണ്, ഞങ്ങളുടെ മുന്നേ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. അവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നോ മാറ്റർ വാട്ട് റീജിയൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ അതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ബാക്കി സെഗ്മെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഈവനിങ് ലബോൺ റൂൾസ് പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിലായിരിക്കും. പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് 5 മിനിറ്റും സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 4 മിനിറ്റ്സും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് ട്രഷറർക്ക് 3 മിനിറ്റുമാണ്. ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് കാൻഡിഡേറ്റിന് തോമസ് ടി ഉമ്മനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. 5 മിനിറ്റാണ് സമയം. Just want to let you know that basically what we are going to do is we are going to invite all candidates from both sides on the stage, and everyone will stay here and everyone will walk out at the same time. And the other thing that we are going to do is we will be calling all presidents based on their alphabetical order, the name, then followed by the secretaries, then the treasurer, and followed by the vice president, joint secretary, and joint treasurer. And after all of these people finish this, we will march out together. And we will have 3 candidates for the secretary position, and all 3 secretaries will speak at the same time. Thank you very much. So please, all candidates, please come up to the stage. Chair,
there is only one president so far. Okay. Yeah. So do we have any other candidates after we start the Meet the Candidates program? We are not going to have any more candidates here. So, everybody. Yeah, he's Thomas T. Umman first. Other. താങ്ക് യു വിൽസൺ. ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ ഫോമ നേതാക്കളെ, ഫോമയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ്, ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓജസ് പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, കരുതുന്നു. അതുപോലെ എന്നോടൊപ്പമുള്ള ടീം അംഗങ്ങളെ, ഫോമയുടെ സുപ്രധാന ലീഡേഴ്സ്, മുൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റിനി പൗലോസ് മുതൽ ഒട്ടേറെ പേര് ഈ ഓഡിയൻസിലുണ്ട്. ഫോമ എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി പ്രസ്ഥാനം അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ കഠിന യത്നത്തിൻ്റെ മധുര പ്രതിഫലമാണ്. ദീർഘവർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സാഫല്യമുള്ള സംഘടന. 2008 മുതൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ, USA-യിലും കാനഡയിലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10, 16, 17 വർഷം കൊണ്ട് ഇത് വളർന്ന് വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട്, മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായിട്ട്, മലയാളികളുടെ ശബ്ദവും ശക്തിയുമായിട്ട് വളർന്ന് കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങളും ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു. ഫോമയുടെ അടുത്ത 2 വർഷക്കാലത്തെ 2024-26 കാലയളവിലെ സാരഥ്യത്തിലേക്ക് പ്രസിഡന്റായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ പേര് തോമസ് ടി ഉമ്മൻ. എന്നോടൊപ്പം ഫോമയുടെ 2024-26 കാലയളവിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സാമുവൽ മത്തായി ഫ്രം ഡാലസ്, ട്രഷററായി ബിനൂബ് ശ്രീധരൻ ഫ്രം ഫ്ലോറിഡ, വൈസ് പ്രസിഡന്റായി നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതനായ സിനിമാ നടൻ സണ്ണി കല്ലിപ്പാറ ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയി നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ വെസ്റ്റേൺ റീജിയന്റെ അഭിമാനമായ ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാട്. അതുപോലെ ഇന്ന് വന്നെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ പോയ, മറ്റ് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ സാധിക്കാതെ പോയ അമ്പിളി സജിമോനാണ് അറ്റ്ലാന്റയിൽ നിന്നും എന്നോടൊപ്പം ടീം ഫോമയുടെ ജോയിന്റ് ട്രഷററായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ടീം ഫോമയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ? നമ്മുടെ കർമ്മ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ പ്രബുദ്ധരായ മലയാളി മക്കൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആവുന്നത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ 84 അംഗസംഘടനകളിൽ 12 റീജിയനുകളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമാണ് വെസ്റ്റേൺ യൂണിയനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നത്. വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ വിസ്തൃതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയ ചങ്ങാതിമാർ ജോൺസണ്, ലെബോണ്, അതുപോലെ സജിത്ത് ഒക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്ത് ആണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി? നിങ്ങൾ എന്ത് ഫോമയിൽ നിന്നും വെസ്റ്റേൺ റീജിയന് നൽകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു ഫോമയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളൊക്കെ കാലാകാലങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഫോമയുടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫോമ എന്ന മലയാളി പ്രസ്ഥാനം സംഘടനകളുടെ സംഘടന ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഡ്വോ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു ഞാൻ. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബൈലോ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു.
പിന്നീട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു, പിന്നെ നാഷണൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി 2022 കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോമായ $1 മില്യൺ പ്രസ്ഥാനമാക്കി വളർത്തി വലുതാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അനിയൻ ജോർജിനോടും ഉണ്ണികൃഷ്ണനോടും ചേർന്ന് ഫോമായുടെ ട്രഷറർ പദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ആ മഹാഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഇന്ന് അത്രയ്ക്ക് വലുതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഫോമ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഫോമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ ടീം ഫോമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വളരെ വ്യക്തമായ 12 കർമ്മ പരിപാടികളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ടീം വന്നിട്ട് അത് സമർപ്പിക്കും. ഈ 12 പരിപാടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ടീം ഫോമ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അനുഗ്രഹത്തിനും വോട്ടിനും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് അടുത്ത 2 വർഷക്കാലത്തെ സാരഥ്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ ബേബി മണക്കുന്നൻ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. മിസ്റ്റർ വൈജു വർഗീസ്, you are the 4th minute. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫോമയുടെ ആരാധനായ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ്, സെക്രട്ടറി ഓജസ് ജോൺ, ഫോമ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ RVP നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫോമ ടീം യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റാണ്. 2024-2026 വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ, ഞങ്ങളുടെ ട്രഷറർ സിജിൽ പാലക്കലോടി ഈ റീജിയണിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റ് പോൾ പി ജോൺ ന്യൂയോർക്ക് മെട്രോ റീജിയണിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. ഞങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഷാലു പുന്നൂസ് ഫിലഡൽഫിയയിൽ നിന്ന് ഫോമ മിഡ്ലാൻഡ് റീജിയനിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജോയിൻറ്റ് ട്രഷറർ കാൻഡിഡേറ്റ് അനുപമ കൃഷ്ണൻ ഒഹായോയിലെ ക്ലീവ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഈ ടീമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സൗമ്യനായ ഫോമ കണ്ടതിൽ വെച്ച് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സുകളിൽ ഏറ്റവും സൗമ്യനായ പ്രസിഡന്റ് കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ബേബി മണക്കുന്നേൽ ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഡോക്ടർ ശശിധരൻ നായരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോമ പിറവി കൊണ്ടപ്പോൾ ഫോമയുടെ ഹൂസ്റ്റൺ കൺവെൻഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഫോമ സതേൺ റീജിയൻ്റെ 2 പ്രാവശ്യത്തെ RVP ആയിട്ട് ഇരുന്ന ആളാണ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒരു ചെറിയ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഫോമ മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് റീജിയൻ, ന്യൂജേഴ്സി, പെൻസിൽവേനിയ, ഡെലവെയർ എന്നുള്ളതുള്ള 5 അസോസിയേഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂജേഴ്സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ. ഫോമ മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് റീജിയൻ്റെ 2020-22 കാലഘട്ടത്തിലെ റീജിയൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോവിഡ് ആദ്യമായി ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ച റീജിയനുകളിലൊന്നാണ് ഫോമയുടെ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സി ഏരിയകളിൽ ആ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സജിത്ത് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് രൂപം കൊണ്ട മലയാളി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പിന്നീട്
ഫോമ ഹെൽപ്പ് ലൈനായി മാറിയത് ചരിത്രം. ആ മലയാളി ഹെൽപ്പ് ലൈനിലൂടെ അനേകായിരം മലയാളികൾക്ക്, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലുള്ള അനേകായിരം മലയാളികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. നമ്മളെ സജനും സജിത്ത് തൈവളപ്പിലും ഈ റീജിയണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നും വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഫോമയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതിൽ ഫോമ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ അഭിമാനിക്കാം എന്നും. ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ 6 എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ 6 പേരും 6 സംഘടനകളുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് കഴിവ് തെളിയിച്ച ആൾക്കാരാണ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബേബി മണക്കുന്നേലിനും ടീമിനും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി ഞങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അടുത്തത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോക്ടർ മധു നമ്പ്യാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ ഫോമ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ്റെ ആരോഗ്യമാണ്. 2020-22 ഞാൻ ഫോമയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ഫോമയുടെ എല്ലാ ഈവൻറ്റിലും എല്ലാ നേരത്തും കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഒരു ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസിൽ. 2008 അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററിയുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അവാർഡ്, അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററിയിൽ നോബൽ പ്രൈസിന് തുല്യമായ പവൽ സൈക്കിൾ മെഡൽ നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഈ 2022-23 ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോമ പ്രസിഡന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, മറ്റേ ഫോമയുടെ എല്ലാ നേതാക്കളും പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ മധു നമ്പ്യാർ ഫോമയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരണം. സത്യസന്ധതയും എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അഗാധമായ വർക്കും അത് കണ്ട് കഠിനാധ്വാനം കണ്ടിട്ട് അവരെന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, സൂചിപ്പിച്ചതാണ് മധു നമ്പ്യാർ വരണം എന്നറിഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫോമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആ 2020-22 കാലയളവിലെ ഏറ്റവും നല്ല അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് നടത്തിയ ഏറ്റവും നല്ല ഫോമയുടെ അവാർഡ് ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാൺപൂർ ഫോമ കൺവെൻഷൻ, 7ാമത്തെ ഫോമ കൺവെൻഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് 45-ൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം ഈ 2 വർഷം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും നല്ല കുറേ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ക്ലാസ്സാണ്. കുട്ടികളുടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മലയാളം ക്ലാസ് നമുക്ക് 9 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഫോമ ബയോളജി പ്രകാരം. 5ാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഈ മലയാളം ക്ലാസ്, മലയാളം എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 9 ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ പരിപാടികളും ഞാൻ ഫോമയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പല റീജിയനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പറ്റി. അത് വളരെ അത്യാവശ്യം. എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോമയുടെ റീജിയനുകളൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്, വീക്കായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ നമ്മൾ ശക്തമാവും, ഫോമ ശക്തമാവും. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വി വാണ്ട് ടു എംപവർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി റീജിയൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് എവറി വൺ ഇൻവോൾവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നാഷണൽ ചെസ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തി, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയി. അതിലും നമുക്ക് എല്ലാ അമേരിക്ക മുഴുവനും കാനഡയിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഫോമക്ക് പല നല്ല പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്രട്ടറി വന്നിട്ട് സെക്രട്ടറി ഡ്യൂട്ടിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോമക്ക് നല്ല പരിപാടികൾ നടത്താൻ, കൾച്ചറൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, യൂത്ത് എംപവർമെൻറ്റ്, യൂത്ത് ട്രെയിനിങ്, അങ്ങനെ പല നല്ല പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫോമയുടെ പ്രവർത്തനത്തോടെ നല്ല അറിയാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നറിയാം, നല്ല ദിശാബോധമുണ്ട്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. 2ാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫോമക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഫോമയുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമാണ്. ആ വിശ്വാസം, ആ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പറൻസി നേടിയെടുക്കണം. എൻ്റെ സത്യസന്ധതയും ഓണസ്റ്റിയും പിന്നെ കഠിനാധ്വാനവും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോമയിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഫോമക്ക് ട്രസ്റ്റും വിശ്വാസവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടുവരണം. 3ാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അനിവാര്യമായ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ജനങ്ങളെ വോയിസ് നമ്മൾ കേൾക്കണം, നിങ്ങളെല്ലാവരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് നല്ല നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് വേറൊരു ഉദ്ദേശം. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എല്ലാ റീജിയനിൽ 5 6 നല്ല സ്പോർട്സോ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 12 സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. 12 സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ 4-5 നല്ല പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോമിനെ ശക്തമാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോമൊക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സത്യസന്ധതയിലെ അഗാധമായ വർക്കാണ്, കഠിനാധ്വാനമാണ്. ഞാൻ ഫോമൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. എനിക്ക് പുതിയ ആൾക്കാർ, പുതിയ തലമുറയും ഫോമിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരെ സഹായവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഫോമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുത്താം, നമുക്ക് ഇത് നിറവേറാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വോട്ടും ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, വിനീതമായിട്ട് വിലയേറിയ വോട്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം പ്രവർത്തിക്കാൻ തരണം. ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ റീജിയനിലും പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൊന്നാടിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ പ്രിൻസ് ജോർജിന് നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിട്ട് ഞാനത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭാരവാഹികളുപരമായിട്ടും വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും പ്രിൻസിനെ, അതുപോലെ ഇന്നൊരു വളരെ അഭിമാനമായ നിമിഷമാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം T20 ജയിച്ചത്. ആ അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ ഞാൻ പ്രിൻസിനെ കൈമാറുകയാണ്. താങ്ക് യു. General Secretary, Mr. Samuel Mathai. വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ കരുത്തുറ്റ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ, ഫോമയുടെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ്, ഫോമയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലെ വിവിധ മത, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. എൻ്റെ പേര് ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. സാമുവൽ മത്തായി. 24-26 ടേമിലേക്കുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നു. ടെക്സസിലെ ഡാളസ് മലയാളി അസോസിയേഷനാണ് എന്നെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത 1-2 വാക്കുകൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബാലയന സഖ്യത്തിലൂടെ ഹരിശ്രീ കുറിച്ച് സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ കോളേജിൻ്റെ 5 വർഷം ഒരു കോളേജിലെ ഒരു പ്രമുഖ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ ലീഡ് ചെയ്ത് 5 വർഷവും ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്ത പാനലിനെ വൻ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷനിലൂടെ. ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അത്ലറ്റിക് സെക്രട്ടറി, ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ, വിവിധ സംഘടനകളുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി ഞാൻ ഫോമയുടെ ഒരു അംഗമായും ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറായും ഡാളസ് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറിയായും 2 ടൈം പ്രസിഡന്റായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെയും എൻ്റെ പാനലിനെയും വിജയിപ്പിച്ച് വിജയശ്രീ ലാളിതരാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദയവായി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, അമേരിക്കയിൽ 2 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട്. 2 വിവിധ മൂല്യങ്ങളാണ് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 3 പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട്. BJP, കോൺഗ്രസ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. അവർ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഫോമയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു മൂല്യമേ ഉള്ളൂ: സൗഹൃദം, കൂട്ടായ്മ, ഫാമിലി കൂട്ടായ്മ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക. അതിന് വേണ്ടുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തീഷ്ണമായ തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് അനുഭവ സമ്പത്ത് നേടിയ വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഫോമയെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഫോമ എന്ന പ്രസ്ഥാനം അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ഒരു മാലയിലെ മുത്തുമണി പോലെ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. തോമസ് ട്യൂമൻ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫോമയുടെ 2024-26 ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ
നിന്ന് തുടങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ ഇതിനോടകം നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ 1-2 വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറയാൻ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഓൾറെഡി തോമസ് ട്യൂബൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് യുവജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി, കലാ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി, സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി, അതിലെല്ലാം ഉപരി യുവജനങ്ങളെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും അമേരിക്കൻ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും FBI പോലെയുള്ള വിവിധ ഏജൻസികളിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാനായി ഞങ്ങൾ വിവിധ സെമിനാറുകളും ക്ലാസ്സുകളും നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ ഇതിനോടകം നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഊഷ്മളമായി സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരണം നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൽ ചാലിച്ച 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും നല്ലൊരു സായാഹ്നം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഫോമ, ജയ് മലയാളി. God bless you all. അടുത്തത് ട്രഷറർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ വിഷനാണ്. ആദ്യത്തെ സിജിൽ പാലക്കലോടി എത്തിയിട്ടില്ല. അടുത്തതായി ബിനു ശ്രീധരൻ. 4 minutes. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ. എൻ്റെ പേര് ബിനു ശ്രീധരൻ. ഞാൻ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഫോമയിലെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാകുകയും 2022 കാലയളവിൽ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം സംഘടനയിൽ ഏതാണ്ട് 2 ടേം ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റായി നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് എനിക്ക് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലുള്ളത്. അതുകൂടാതെ എൻ്റെ പല മറ്റുള്ള പൊതുവെ വളരെയധികം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ശ്രീ തോമസ് ട്യൂബൻ്റെ പാനലിൽ ട്രഷററായിട്ടാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഫോമയുടെ ഏറ്റവും കാലഘട്ടങ്ങളിലെ 2022 കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ തോമസ് ട്യൂബൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാനലിലേക്ക് ഫിനാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കുറേ അധികം പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് ഒരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ശ്രീ തോമസ് ട്യൂബനുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു വിശ്വാസം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ ഞാനത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഞാനത് തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു 12 പരിപാടിയാണ് ശ്രീ തോമസ് ട്യൂബൻ. ആ പരിപാടി ഞങ്ങളുടെ ടീം, എൻ്റെ ടീം വിജയിച്ചു വന്നാൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല, അത് വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് വലിയൊരു അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള RVP ആയ ശ്രീ പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാട് ഞങ്ങളുടെ പാനലിലാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായും ആ പാനലിൽ എൻ്റയർ പാനലിനായി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റയർ പാനലായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ബിനു. അടുത്തത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അവർക്ക് 3 minutes ആണ്. ആദ്യമായി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ആദ്യമായി പോൾ പി ജോസ്. ഓക്കെ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പോൾ പി ജോസ്.
വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് സണ്ണി കല്ലുപ്പാറ. 3 minutes, 3 minutes. പ്രിയങ്കരായ ഫോമയുടെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാരെ, കലാപ്രവർത്തകരെ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല. ഇവിടെയുള്ളത് മുഴുവൻ വലിയ കലാകാരന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. കാരണം ഫോമയുടെ ഏത് മത്സരത്തിലും വെസ്റ്റേൺ റീജിയനാണ് പ്രൈസ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഒത്തിരി സന്തോഷം. നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കുഞ്ഞനുജന്മാരും അനുജത്തിമാരുമാണ്. നിങ്ങളുടെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കൻ മലയാളികളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ പേര് സണ്ണി കല്ലുപ്പാറ. ഒഫീഷ്യൽ നെയിം സണ്ണി നൈനാൻ എന്നാണ്. ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റോക്കിലാൻഡ് കൗണ്ടിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകനായിട്ട് 1984 എനിക്ക് 21 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ആ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഐ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് 25 പേർക്ക് കാഴ്ചശക്തി നൽകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത്. പിന്നീട് ഹോം ഫോർ ഹോംലെസ്, വിവാഹ സഹായ പദ്ധതി ഇവ നടപ്പാക്കുവാനായിട്ട് അക്കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് വീൽസ് ഓൺ മീൽസ്, വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അഗതികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഉച്ചഭക്ഷണവും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ചടങ്ങ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. പിന്നീട് ഫോമയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകനായിട്ട് ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ട് വന്നു. ആ സമയമൊക്കെയും വെറും നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, 3-4 കമ്മിറ്റികളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. എംപയർ റീജിയന്റെ ട്രഷററായിട്ടും ഫിലഡൽഫിയ കൺവെൻഷന്റെ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്ററായിട്ടും ഷിക്കാഗോ കൺവെൻഷനിൽ നാടക മത്സരം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. 4 സിനിമയിലും 15 സീരിയലിലും 20-ലധികം നാടകം, 200-ലധികം സ്റ്റേജുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ടീം തോമസ് ന്യൂമന്റെ പാനലാണ്. ആ പാനൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയെ ഒരു ലെവൽ കൂടി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ഞങ്ങൾ തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഫോമ. താങ്ക് യു. അടുത്തതായി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാട്. You have 3 minutes.
പോൾ ജോസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അടുത്തതായി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാട്. യു ഹാവ് 3 minutes. Good evening. I just want to assure you one thing. Why I am here for running for FOMA? Why not a local organization? ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മങ്കയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. മങ്കയുടെ ബോർഡിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം സുനിലിൻ്റെ ടീമിൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ജോലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് an excellent opportunity to work with a local organization. At the same time, you have wide reach when you reach a global organization. So with FOMA, I managed to get a lot more friends, a lot more connections, a lot of my classmates. So I just want to let you know that my background is coming from business. I hold my doctoral degree in business administration, and I worked as a general manager in Singapore in 1989. And from Singapore, I went to Papua New Guinea with the invitation of the Prime Minister, and I managed to get into USA without even going for an interview with the US Embassy. I only had to drop off my passport and they granted me visa. My intention to coming over to USA was to set up a company for the organizations. When I came here, I told them before that I will be staying back and I may not come back to Singapore to work. After I came here, in 1990 onwards, I started charity work. We visited with my family, means my brother Wilson, he's here, with the AIDS patients in Santa Clara County and San Joaquin County, and where nobody was willing to go to the AIDS people. So we went there and we served them food, we gave them Bible, we taught them, we gave them medicines and whatever we could afford. And during holiday season, we went from business to business and asked them to give all the food which they are not using by Friday, and we collected those foods. And we gave food, trucks and trucks of food to the homeless shelter. And we did that till we had to face a shootout there at the homeless shelter. Then I joined Manga in 1990 and I started working with the Manga for all the programs. Then in 1995 I set up a company called International Management Consulting Company, and we did internet services, and we had our own internet service system, and we were an internet service provider. I had 5 people who built the Param Computer of India under my team, and they helped us to do the hosting services and internet marketing. And in 2000, I did my dissertation about internet marketing channel. Then I took the company to a different level. I served in different countries and different places. And why I joined FOMA? The FOMA has a lot of things to provide. And you are lucky and we are lucky because we have excellent team. Both teams are excellent. I'm not saying that my team is the best, both teams are excellent. And you look at the people, whoever you feel the best, vote for them. Whoever come on in, they will be the best performer. And I humbly request you to vote for us if you feel that we are reasonable and responsible. Thank you. Thank you. അടുത്തത് ജോബ് ട്രഷററാണ്. അമ്പിളി സജിമോൻ ഇല്ല. അനുപമ കൃഷ്ണൻ. Thank you very much. Good evening, President Dr. Jacob Thomas, Secretary Otis, and Western Region RVP, National Committee members, ഇവിടുത്തെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലെ എല്ലാ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.
എൻ്റെ പേര് അനുപമ കൃഷ്ണൻ. ഞാൻ ക്ലീവ്ലൻഡ് ഒഹായോ എന്നാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി and pleased to be here and participate in the Western Region FOMA's today's celebrations. I have to say, I have received such a warm welcome from this wonderful Western region. Ningala ee region has 13 different, it's an extremely large region, right from Washington and goes down to Arizona, California, Denver and all the other states in between. നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയൊരു region നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ഈ warm welcome, I greatly appreciate it. And as a part of Team United, I'm contesting for Joint Treasurer with Baby Manakundan, who is leading as standing for President, along with Baiju Varghese, Sijil, Paul Jose and Shalu Punos. Iniki FOMA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു organization means a lot, because FOMA നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി it is such a large organization and which is made up of all the local organizations. Today, in the local organization, you've shown how important it is for local organizations to be and how we can come together and welcome everybody so warmly. And one of the reasons why I like to be a part of FOMA is, I think, and be a part of Team United is, I strongly believe that we can contribute to taking FOMA to the next level, not just as leaders of our own organizations, of our local organizations, of which I was a past president. I'm a current Women's Forum chair for the very least reason. So I look forward to working with the women, the youth, and conduct programs like you have done today, the youth programs, and different things where all of you are so talented. And I request all of you for your votes and bring us to the next, to make us the leaders of the next 24-26, the next year. Thank you so much. Thank you, Anupama. Western region അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ടീം അടുത്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് തരാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു മറുപടി. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ വളരെ സന്തോഷം. ഞാനിത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഫോമയുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഇലക്ഷൻ നടക്കും, കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും, അതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആകും. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇത്രയും നാളും ഫോമ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ 2024 to 2026 ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത്? താങ്ക് യു. വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചതിൽ അതിയായ നന്ദി. അതിന് ഒരു ഉത്തരം, വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഉത്തരം ടീം ഫോമയുടെ പക്കലുണ്ട്. അത് 12 പരിപാടികൾ എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ഒന്ന്, നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്ന പണ്ടത്തെ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലുമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ വ്യക്തമായ പരിപാടികൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് തീരാവുന്നതും ലോങ് ടേമിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിലൊന്ന്, മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസ്ഥാന ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 2 വർഷത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മിച്ചം വരുന്ന തുക
ആ കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിക്കും. ഭാവിയിൽ ആ തുക സംഭരിച്ചിട്ട് ആ തുക ഭാവിയിൽ ഒരു ആസ്ഥാനം നമ്മൾ നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയോട് ജനറൽ ബോഡി തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വാങ്ങുവാനായിട്ട് അത് ഉപകരിക്കും. വനിതാ സംരംഭകരുടെ അന്തർദേശീയ സംഗമം ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. 3 മലയാളി ടെക്നോളജി സബ്മിറ്റ്. അത് സിലിക്കോൺ വാലിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ആഗ്രഹം. നാടക സിനിമാ കലാകാരന്മാരുടെ ക്യാമ്പ്. അത് സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ലോകത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ പേര് പറയാം ആർക്കെങ്കിലും? ഹോളിവുഡ്. അവിടെ വെച്ച് ത്രിദിന ക്യാമ്പ് നടത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യുവജനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. അത് ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് തലങ്ങളിലും വൻകിട കോർപ്പറേഷനുകളിലും ആരംഭിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി. അതുപോലെ ഫോമയുടെ ചാരിറ്റി പ്രോഗ്രാം, $1 മില്യൺ ചാരിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 10,000 പേരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സിൻ്റെ 10,000 പേര് $100 വീതം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ 10,000 10,000 into 100 equal $1 million നടപ്പാക്കാവുന്ന പദ്ധതിയാണ്. അതോടൊപ്പം ഏതാനും ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മളുടെ സ്ട്രഗിള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് സോഫാർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സജഷന് മറ്റുള്ള സംഘടനകളുമായിട്ട് ചേർന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. പിന്നീട് വിമൻസ് ഫോറവും നേഴ്സസ് ഫോറവും സീനിയർ ഫോറവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പുതിയ തലമുറയ്ക്കായി ജൂനിയർ ഫോറം കാര്യക്ഷമമാക്കും. ഫോമയുടെ ഭവന സഹായ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കും. അങ്ങനെ നൂതനമായ പദ്ധതികളും നിലവിലുള്ള നല്ല പദ്ധതികളുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷനുമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നന്ദി. 2 minutes. അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. 2 minutes. 2 minutes എടുക്കുമല്ല, അതിനുള്ള മാന്യത കാണിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ശശിധരൻ നായർ മുതൽ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് വരെയുള്ള പ്രസിഡന്റുമാർ ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോമയ്ക്ക് പണിത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നല്ല ഒരു കല്ലുകൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ടീം യുണൈറ്റഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റിന് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അവർ പ്രസിഡന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പു തരുന്നു. ഈ ഫോമയുടെ 12 റീജിയനുകളിലെയും 86ഓളം അംഗസംഘടനകളുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി അല്ലാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾ തലയിടാൻ പോകുന്നില്ല. അത് വിദേശ കാര്യ മന്ത്രാലയം അത് നോക്കിക്കൊള്ളും. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പു തരുന്നു, ഞങ്ങൾ 6 പേരും ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേപോലെ ഫോമയിലെ എല്ലാ അംഗസംഘടനകൾക്കും റീജിയണുകൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് 2024-26 കാലഘട്ടം ഫോമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമയുടെ അംഗസംഘടനകൾക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന രീതിയിൽ ഉറപ്പുവരുന്നു. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഫോമയിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്രട്ടറിയുടെ ജോലി കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഫോമൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എല്ലാ മാസം ഫോമയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും അറിയണം എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഫോമയിൽ നടക്കുന്നത്, ഫോമയിലെ ഓരോ അസോസിയേഷൻ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതിനൊരു നല്ല പുതിയ ന്യൂസ് ലെറ്റർ മന്ത്ലി ഇറക്കണം. അത് കോംപ്രഹെൻസീവ് ന്യൂസ് ലെറ്റർ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഫലപ്രദമായിരിക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മളെ യൂത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജിമ്മി ജോർജ് വോളിബോൾ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യം, സ്പോർട്സാണ് നമ്മളെ യൂത്തിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. 5 സ്പോർട്സ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് 5: ക്രിക്കറ്റ്, വോളിബോൾ, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ, ടെന്നീസ്, സോക്കർ ഓരോ റീജിയനിൽ നടത്താൻ പറ്റിയാലേ ഗോമാരെ റീജിയന് ശക്തമാകും, നമ്മളെ യൂത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേഷന് ശക്തമാകും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യൂത്തിന് ഒരുപാട് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രെയിനിങ്ങും വേണം. ഒരു ജോബ് വരുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇന്റേൺഷിപ്പ്. അതൊക്കെ
അതിന് നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിങ് സ്കില്ല് അതവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പകർന്നു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വുമൻസ് ഹെൽത്ത്, വുമൻസ് ഫോറം, ഒരു ലോങ് ടേം ഫോമ വുമൻസ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അതെല്ലാ ഫോമേർ വുമൻസ് അതിലിരിക്കണം, അവർക്ക് സംസാരിക്കണം, അതിൽ അവരെ ഹെൽത്തോ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ പരിപാടികളും അത് നടത്തണം. അതുപോലെ യൂത്തിനും കിഡ്സിനും ഒരു ലോങ് ടേം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് അതായത് ഈ യൂത്ത് ആയിരുന്ന വരുന്ന കുട്ടികളെ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നിയർ പിയർ റിവ്യൂ ആയിട്ട് മെന്റർഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ശക്തമാക്കാം. അതും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോമേര് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോമേരെ എല്ലാ റീജിയനെ ശക്തമാക്കുന്ന പല ന്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയാസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ പ്രിൻസ് RUP നടത്തിയ മൾട്ടിപ്പിൾ റീജിയൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഓരോ റീജിയനെ ശക്തമാക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിക്കോൺ വാലി ടെക്നോളജി, ന്യൂയോർക്ക് ഇത് കൗൺസിലേറ്റ് അഫയർസ്, കൾച്ചറല്, ഫ്ലോറിഡ കൃഷിപ്പാടം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തേതൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷിപ്പാടം, സോക്കർ, അങ്ങനത്തെ ഓരോ റീജിയന് പറ്റിയ അവരെ ശക്തി ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തണം. അതായിരിക്കും നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പദ്ധതിയാകാൻ. താങ്ക് യു. എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഫോമർ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. നമ്മൾ ഇലക്ഷനാണ്, ചിലർ വിജയിക്കും, ചിലർക്ക് ലൂസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോമയുടെ പങ്കെടുക്കാം. I'm not taking any other time. I just want to answer Lebon's question. I don't think anybody answered so far. Okay. So I think we will definitely be able to bring more associations, and when we have more than 15 associations under one region, it will be split, and we can work accordingly, and we will be able to meet that if provided we have supporting associations in other and other areas and other states. Thank you. Thank you for the wonderful discussion and all the best to all the candidates. Next we have a much awaited dance performance by the Kriya Dance Academy. This dance is choreographed by Uma Dhanapal, and it's a very amazing mix of Bollywood and South. Let's give it up for the participants. Tanvi Nair, Sanvi Venugopal, Niyati Arun Kumar, Adira Dandapani, Kritika Singh, Arini Naskar, and Nishita Chatula.
Wow, what a wonderful performance. Do we have the choreographer Uma Dhanapal from Kriya Dance Academy? Ma'am, please, onto the dais. I also invite Danish. Thank you, ma'am. Please stay tuned, guys. We have one more performance from these wonderful children and the same dance academy. So please stay tuned. Next, ladies and gentlemen, it is my pleasure to invite the Regional Vice President onto the dais to extend the team appreciation. Dr. Prince Nechikar, please, would you join us on the stage? As you take the food, please make sure you stay inside. And we are going to appreciate all the hardworking people of FOMA during the past few years. Okay, and may I request all National Committee members, Johnson Joseph, Sajid Sairwalapil, Jasmine Baron, come to the stage. I call Sajid Mulapalakal. You can also. So
give the appreciation to from Western region awarded to Matthew Chaka in recognition of his outstanding contribution during the term 22-24 as Western region treasurer. Next, Naufal Kapachali, former Western Region Joint Secretary. Please come. Okay. All Western Region leaders and committee members, can you come closer to the stage? So when you call, we can save time. So, former Western Region Rajesh Thomas as Western Region Secretary. So, let me call on Joseph Gillian for former Western Region PRO. Jackson, come closer to the stage, please. Next, let me call on Jackson Puyapada, Tech Support Chairman. Jackson. Now let me call on Shaji Paron as Media Chairman for Western Region. Shaji Paron. Shaji, come. So, Jackson Puyapada for chairman. Now, let me call on Sergeant William Plagan, former Western Region chairman. Now, let me call on Jasmine Parra, National Committee Member, Western Region. Dr. Jacob, please come. Please come. Dr. Jacob. Yeah. Okay. Sajid Taivalapil, National Committee Member, 2022. Now, awarded to Johnson Joseph as National Committee Member, 2022-2024. Last but not the least, our most important person here, right? Our RVP for Western Region, Dr. Prince Nechikar. Let's give him a big round of applause.
Hello, let me call on Sunil Varghese. Sunil Varghese, are you here? Hello, Sunil? Is Sunil there? Okay. Let me call on Renee Paulos. Please come up. Sunil, come. Sunil. Food ready ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. This is Western Region awarded to Sunil Varghese for Western Region Convention Coordinator. നമുക്ക് there are some other people. Yeah. Okay. So let me call on someone for Rosalind Lechikat. Is either Wilson or Sophia Ma can come and collect the recognition for Rosalind Lechikat. Those who are not here, we have an award for going to John George as former Western Region Vice Chair. He is not here, but we will definitely send it out to him. And we have Lord John Roshan as National Advisory Vice Chair. He is not here, but we will be sending this across. So now next is awarded to Joseph Vadakkal, Western Region Sports Chairman. Joseph Vadakkal is not here. Next is for Jyodesh Nair, Charity and Social Service Chairman for Western Region. He is not here, but then we have this awarded to Stanley Kalathil, National Advisory Chair. Former Western Region awarded to Sandhya Nair for Western Region Women's Forum Chair. I can give this one to Jasmine for Western Region. For Jyotish Sandhya Nair. And another one awarded to Sijal Palakarodi for Business Forum Chairperson. Then another awarded for Reshma Ranjan for National Women's Forum Representative. Another one for Health and Wellness Chairperson Mini Joseph for Western Region. Next one is for Tommy Pillapati for Cultural Forum Chairperson for Western Region. And Joseph also, Advisory Council Chair for Western Region. And for Suja also, as National Women's Forum Chair from Western Region. And Dr. Reshmi Saji as Language and Education Chair. So we got all these people who really work with us, and we could not manage anything without their immediate help. Thank you. Thank you.
and congratulations to all the committee members. Next we have another dance by Kriya Dance Academy, choreographed by Uma Dhanapal. This is going to be an interesting mix of southern dance with Bollywood. Participants are the same: Tanvi, Sanvi, Niyati, Adira, Kritika, Arini and Nishita.
Joint Secretary, to give the vote of thanks. Let's give him a warm round of applause. Mr. Naufal, do we have you here? I hope everybody has had a chance to get dinner, especially the students who just performed. Please make use of the dinner. Yes, Mr. Naufal, please. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടി ആരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അടുത്ത കൺവെൻഷനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഭംഗിയാക്കിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയോട് കൂടി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. It's been a pleasure to host this event. Thank you all. Thank you, FOMA. Thank you, Mr. Sarjan, for inviting me to be part of this event. I now invite all the FOMA's esteemed executives to join us in the stage and please rise for the Indian National Anthem. All FOMA executives, please assemble at the stage, and all of you audience members, please rise for the Indian National Anthem. I request all the FOMA officials please on the stage for National Anthem. Please rise for Indian National Anthem. Jana Gana Mana Adinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjala Jalatiranga Tava Shubha Name Jahe Tava Shubha Ashish Mahe Gahe Tava Jaya Gata Jana Gana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Bharat Mata Ki Jai. Thank you very much.